ગુજરાતમાં અઠવાડિયા બાદ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી આવતા સપ્તાહે ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે। દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી થશે। ગુજરાતમાં ચોમાસું 1 થી 2 દિવસ વહેલું રહેશે। આ વખતનું ચોમાસું સારું રહેવાની શક્યતા છે। 20 થી 25 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે। 2 દિવસ બાદ પવનની ગતિ તેજ રહેશે। પવનની ગતિ 30 થી 35 કિલોમીટર બની શકે। સપ્તાહ દરમિયાન ફરી ગરમી વધી શકે છે। હવામાન વિભાગની ગરમી અંગે આગાહી। કેટલાક ભાગમાં તાપમાન 1 થી 2 ડિગ્રી વધી શકે તો કેટલાક ભાગમાં હળવો વરસાદ પણ થઈ શકે। सो नेक्स्ट वीक से जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री मानसूनल एक्टिविटी जो है गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है चालू हो जाएगी, जिससे जो है कई जगहों पे जो है हमें लाइट रेन देखने को मिल सकता है और क्लाउडिंग भी जो है कुछ हिस्सों में जो है बनने को देखने को मिलेगी। हम बात करें अगले 2 दिनों के लिए, जो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है पूरे गुजरात में जो है चलने की संभावना है। साथ ही साथ उसके बाद वो तीसरे चौथे पाँचवें दिन में जो है थोड़ी सी स्पीड जो है हमें अत्यधिक देखने को मिल सकती है, जिसमें वो 30 से 35 जो है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। और अगले आगे वाले हफ्ते में भी जो है तापमान नो लार्ज चेंज में बना रहेगा विथ राइजिंग टेंडेंसी। कुछ जगहों पे तापमान 1 से 2 डिग्री राइज करेगा आगे आने वाले 5 दिनों में। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेनफॉल की, तो अभी ये रेनफॉल की जो है किसी भी प्रकार के जो है चांसेस नहीं देखने को बन रहे हैं गुजरात में। हालांकि जो है एक सिस्टम जो है गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में जो है बना हुआ है, जिसकी वजह से जो है छिटपुट जो है अगर लोकल कन्वेक्शन की वजह से जो है कुछ जगहों पे जो है एक आध जगहों पे जो है बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जिसकी प्रोमिनेंसी नहीं है। શું તમને ખબર છે ધોરણ 11-12ના સાયન્સના વિદ્યાર્થીને સરકાર 25,000 રૂપિયા આપે છે? જી હા, નમો સરસ્વતી યોજના અંતર્ગત ખાનગી અને સરકારી બંને શાળાના વિદ્યાર્થી આ સ્કોલરશીપનો લાભ મેળવી શકે છે। યોજનાનું નામ નમો સરસ્વતી યોજના। ક્યારે શરૂ થઈ? 2 ફેબ્રુઆરી 2024ના દિવસે। લાભાર્થી સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ। સ્કોલરશીપ રાશિ કુલ રૂપિયા 25,000। ऑफिशियल वेबसाइट www.digitalgujarat.gov.in। नमो सरस्वती योजना अंतर्गत विज्ञान प्रवाह में अभ्यास करता विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप तरीके आर्थिक सहाय आपवामां आवशे। धोरण 11 में विज्ञान प्रवाह सिलेक्ट करनारा विद्यार्थियों ने 10,000 रूपिया, धोरण 12 में 10,000 रूपिया और बोर्ड की परीक्षा आपी दीधा बाद 5,000 रूपिया विद्यार्थियों ने मळवा पात्र रहेशे। नमो सरस्वती योजनानी बात करिए तो आ योजनानो मुख्य हेतु विज्ञान प्रवाहमां वधुने वधु विद्यार्थीओ प्रवेश ले ते माटे विद्यार्थीओने प्रोत्साहित करवानो छे। तो नमो सरस्वती योजना अंतर्गत जे धोरण 10 में पास थाय छे अने 50% थी वधारे गुणांकन मेळवे छे तेवा विद्यार्थीओ धोरण 11 सायन्स में कुमार अने कन्या बंने तेमने आ योजनानो लाभ आपवामां आवनार छे। आ योजनाना हेतुनी बात करिए तो विज्ञान प्रवाहमां विद्यार्थीओ अभ्यास करवा माटे વધુ પ્રોત્સાહિત થાય તે હેતુથી નમો સરસ્વતી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। આ યોજના અંતર્ગત વર્ષ 2024 અને 25 અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર દ્વારા 400 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરી વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક સહાયતા પૂરી પાડવામાં આવશે। આ યોજનાનો લાભ માત્ર ગુજરાતમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને જ મળશે। ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 માં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ લાભને પાત્ર। सरकारी और बिन सरकारी शाळाना विद्यार्थीओने मळशे योजनानो लाभ। आर्थिक रीते नबळा और मध्यम वर्गना विद्यार्थीओने मळशे लाभ। लाभार्थी विद्यार्थी धोरण 11 अथवा तो धोरण 12 नो नियमित विद्यार्थी होवो जोईए। लाभार्थी विद्यार्थीए धोरण 10 में 50% गुण मेळव्या होवा जोईए। नमो सरस्वतीनी आपणे वात करीए तो नमो सरस्वतीमां पण ते ज छे के धोरण 10 नो अभ्यास जो तेने सरकारी अने ग्रांटेडमां कर्यो हशे तो तेने कोई पण प्रकारनी आवक मर्यादा लागू पड़ती नथी। पण जो धोरण 10 नो अभ्यास एने जो सेल्फ फाइनान्स शाळामां कर्यो हशे सीबीएसई के जीएसईबी बोर्डनी तो तेवा किस्सामां 6 लाखनी आवक मर्यादा एटले के तेनाथी नीची आवक मर्यादा धरावता तमाम विद्यार्थीओनो लाभ मळशे। જો તમે પણ નમો સરસ્વતી યોજનાનો લાભ લેવા માંગો છો તો બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ લઈ અને તમારા વર્ગ શિક્ષક પાસે જવાનું રહેશે, જેથી શિક્ષક જ તમારી ઓનલાઈન અરજી કરી દેશે। હાલમાં આવેલા અપડેટ પ્રમાણે 27 મે 2024 થી સરસ્વતી યોજનાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે। આ યોજનાની છેલ્લી તારીખ હજુ જાહેર થઈ નથી। કઈ રીતે આ સ્કોલરશિપ વિદ્યાર્થીને મળશે
તો આ યોજના માટે શાળામાં એક નમો સરસ્વતી નામનું પોર્ટલ બનાવવામાં આવશે. લાભાર્થીને મળતી સહાયની રકમ વિદ્યાર્થીના વાલીના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની નોંધણીની તપાસ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ યોગ્યતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની યાદી નમો સરસ્વતી પોર્ટલ પર અપલોડ કરી દેવામાં આવશે. લાભાર્થીની નિયમિત હાજરીની જવાબદારી જે તે શાળાની રહેશે, જેથી તપાસ શાળાને જણાવ્યા વગર કરવામાં આવશે. જેમાં લાભાર્થીની હાજરી 80% નહીં થાય, જેની સહાય બંધ કરી દેવામાં આવશે. રિપીટર વિદ્યાર્થીઓને આ સહાયનો લાભ અભ્યાસ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી જ રહેશે. જો વિદ્યાર્થી બીજી કોઈ સ્કોલરશીપનો લાભ મેળવવા માંગતો હોય તો તેને પણ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. શાળા કક્ષાએથી ફોર્મ ભરાઈ રહ્યા છે અને શાળા કક્ષાએ કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય તો જે તે જિલ્લાની અમારી ટીમ, જેમ કે અમદાવાદમાં પણ EI નોડલ બનાવવામાં આવેલા છે. EI અને AEIની ટીમ, આ ઉપરાંત જિલ્લાના MIS, આ તમામનો નંબર તેઓ સુધી, શાળાઓ સુધી આપી દેવામાં આવેલ છે અને સતત તેમના દ્વારા મોનિટરિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને કોઈ પણ શાળાને આ ફોર્મમાં કોઈ પણ તકલીફ હોય તો EI, AEI શ્રી અને અમારા MIS દ્વારા તેઓને સતત માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. લોકસભા 2024ની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ, હવે 4મી તારીખે જેનું પરિણામ આવવાનું છે. ગઈકાલે છેલ્લા તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને હવે 4મી તારીખે જ્યારે પરિણામ છે ત્યારે જે એક્ઝિટ પોલો છે, એક્ઝિટ પોલો કેટલી વાતે સાચું પડે છે. આપણે ખાસ વાત કરીએ તો જે એક્ઝિટ પોલોની જે પોલ છે એ કે જે 26માંથી 26 જે ગુજરાતમાં આવશે, અન્ય રાજ્યમાં પણ જે ભાજપ બહુમતી લઈ જાય છે. પરંતુ પ્રજા શું ઈચ્છી રહી છે, પ્રજા શું વાત કરી છે, એમની સાથે વાત કરીએ. બેન, લોકસભા 2024ની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, 4મી તારીખે પરિણામ છે. કેવી સરકાર ઈચ્છો છો અને એક્ઝિટ પોલો જે કહી રહી છે કેટલું સાચું? બસ ભાજપની સરકાર બનશે. એક્ઝિટ પોલ સાચી છે. દર વખત અગાઉ પણ ચૂંટણીઓમાં જે એક્ઝિટ પોલના એ હતા એ સાચા જ હતા અને આ વખતે પણ ભાજપની સરકાર બનશે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જે કેવી સરકાર ઈચ્છો છો? ગત તમે પણ ભાજપ હતી, આ વખતે પણ ભાજપ બહુમતી જીતે છે એવું એક્ઝિટ પોલો બતાવી રહ્યા છે. શું કહેશો? શું આશા અને અપેક્ષા છે હવે નવી સરકાર પાસે? જો જે આશા અને અપેક્ષા ફળીભૂત થાય છે એટલા માટે જ ભાજપની સરકાર આવે છે ને એ જે એક્ઝિટ પોલ બતાવે છે એટલે એનો મતલબ એમ કે રિપીટ સરકાર ઈચ્છે છે, એનો મતલબ એવો થાય. અન્ય વ્યક્તિ છે એમની પાસે વાત કરીએ કે ખાસ કરીને હવે 4મી તારીખે પરિણામ છે. આ પરિણામમાં કેવી સરકાર ઈચ્છી રહ્યો છે? જે એક્ઝિટ પોલો જે બહાર પડી રહ્યા છે તે ભાજપની બહુમતી બતાવે છે. શું લાગે છે તમને? એક્ઝિટ પોલનું 99% સાચું પડશે અને લગભગ 360થી 390 સુધીની સીટ NDA સરકારની આ બનશે અને મોદી સાહેબ જ ફરી વડાપ્રધાન તરીકે બેસશે. ક્ષત્રિય સમાજનો ગુજરાતમાં બહુ મોટો વિરોધ હતો. વિરોધ વચ્ચે પણ જે ખાસ વાત કરીએ તો ભાજપને લીડ મળી છે. તમારે શું માનવું છે? ભાજપને કેટલું નફો નુકસાન જશે ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા? ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા જે વિરોધ કર્યો હતો તેના લઈને મને એવું લાગે છે કે કદાચ માર્જિનમાં ફેરફાર આવે, બાકી બનશે તો NDA સરકાર જ. ખાસ વાત કરીએ તો 400 પારને ભાજપનું સૂત્ર હતું. શું લાગે છે તમને? 400 પારનું સૂત્ર હતું, એમાં ભાજપના જ એવું કહેવા માંડ્યા છે કે હવે અમે 400 પાર જવાના નથી અને 5 લાખની મતથી જીતવાની વાત હતી એ સામે ચાલીને લોકો એવું કહે કે હવે અમારું 5 લાખનું ટાર્ગેટ નથી, અમે જીતીશું કે કેમ તે એક પ્રશ્ન છે. એમને અમારે પ્રશ્ન કરવો કે તમે જીતશો કે કેમ તે એક પ્રશ્ન છે. કઈ રીતે? આજ સુધીના એક્ઝિટ પોલો છે ને એ બધા ખોટા જ આવ્યા છે. તમે પણ જાણો છો ને અમે પણ જાણીએ છીએ. આ બધું બિલકુલ ખોટું છે. અત્યારે જે મોંઘવારી ચરમસીમાએ પહોંચી છે, મોંઘવારી છે, આ બેરોજગારી કેટલી છે, લોકો બેરોજગાર કેટલા ફરે છે, જેને ખાવાના રોજના સવાર સાંજના ફાફા પડે છે એવા લોકો છે. તો કઈ રીતે તમે ઇન્ડિયાની સરકારને મત આપવાના છો? કેવી સરકાર ઈચ્છો છો તમે હવે? અમે તો ઇન્ડિયાની સરકાર ઈચ્છીએ. કોંગ્રેસની સરકાર આવશે, 295 સીટ સાથે આવશે. બહુમતી નહીં આવે તો શું કરશો? બહુમતી નહીં આવે તો વિરોધ પક્ષમાં બેસીશું. એ તો બેસવાનું જ છે ને. પણ મને એવી આશા છે કે અત્યારે 295 સીટ લાવીને ઇન્ડિયા ગઠબંધન છે એ સરકાર બનાવે છે. ઉનાળામાં કેરીની મજા માણવા લોકો થનગની રહ્યા છે, જેમાં પરંપરાગત કેસર અને હાફૂસ કેરી વાતાવરણ સામે ટકી ન શકી એવી નબળી સ્થિતિ બની રહી છે. ત્યારે તેની સામે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા સંશોધન થકી વિકસાવેલી સોનપરી વાતાવરણ સામે તેની ટકાઉ શક્તિ અને મીઠાશને કારણે ખેડૂતોની વાડીઓમાં સ્થાન પામી રહી છે. નવસારીના એથાણ ગામના ખેડૂત રાહુલ નાયક પરંપરાગત કેસરને બદલે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી સોનપરીના ઝાડોનું વાવેતર કરી બદલાતા વાતાવરણ પણ સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા સંશોધન થકી 500 ગ્રામ જેટલું વજન ધરાવતી સોનપરી નામની કેરી પકાવવામાં આવી રહી છે અને આ કેરીની ડિમાન્ડ એટલી વધારે છે કે તેની ખરીદવા માટે પ્રી ઓર્ડર આપવા પડે છે.